ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉਹਦੇ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਸਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਸਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲਗਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਣਗੇ। क्योंकि ये घर भी सरदार का था। ये जिस कमरे में खड़े हैं ये भगत सिंह का जन्म इस कमरे में हुआ था। इस कमरे को भगत सिंह का जन्म स्थान कहा जाता है। ਗਾਇਜ਼ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਜਵਾਬ, ਬਾ ਕਮਾਲ ਤੇ ਘੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀਰੋ ਦਾ ਲੀਜੈਂਡ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਮੋਨੂਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਬਾਰਡਰ ਆ। ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣੀਆਂ ਆਪਾਂ। ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਆਪਣੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆ ਵਧੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ। ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀਡੀਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਡੂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਹੈ। तारीख गवाह है, भगत सिंह ने बहादुरी की तारीख रकम करके दिलों पे राज किया, तो उनकी तारीखी हवेली भी तारीखी विरसा बनकर तारीख रकम कर रही है। आइए इस तारीखी हवेली का दरवाज़ा खोलते हैं। ये है भगत सिंह के हाथों का लगाया हुआ बेरी का दरख्त, जिसकी छांव तले बैठकर वो पढ़ा करते थे। इनकलाबी हीरो सरदार भगत सिंह के जेरे इस्तेमाल कई अशिया आज भी इस हवेली की जीनत बनी हुई है, जैसे ये आहनी तिजोरी। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਜੋਰੀਆਂ ਜਾਂ ਲੌਕਰ ਜਾਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜੋ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ फ्रीडम फाइटर भगत सिंह ने 28 सितंबर 1907 को इस कमरे में आंखें खोली। इंकलाब जिंदाबाद का नारा इसी बैठक से शुरू हुआ। ये चीज़ तो आपको पता ही नहीं सी ना। यह है सरदार भगत सिंह की वालदा विद्या। ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਰਖੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਗਲਤ ਫੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਗੋਲ ਜਾਂ ਮੁੱਠਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਧਰੋਂ ਉਂਗਲ ਘੁਮਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁੱਠੋ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਘੁਮਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। वथी के जेरे इस्तेमाल चरखा जो यकीनन अनमोल है, लेकिन इसके भी कई बार मोल लग चुके हैं। सरदार कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी इस चरखे को ख़रीदना चाहती है, भगत सिंह के ख़ानदान की इस निशानी को अपनाना चाहती हैं, लेकिन हवेली के मालिक जो है किसी मोल ये चरखा देने को तैयार नहीं। देना भी नहीं चाहिए, उन्होंने चीज़ें उदा ही सामभ के रखनी चाहिए। भगत सिंह की ये तारीखी हवेली संभालने का सेहरा साकिब विर्क और उनके पुरखों के सर है। तो आइए आज हम साकिब विर्क साहब से ही जानते हैं क्या ये हवेली जो है सिख कम्युनिटी जो कि उनको बार बार प्रेशराइज कर रही है, उनको पैसों की इव्ज़ बेच देंगे और कितने में बेचेंगे या अपने पास रखेंगे। आइए इन्हीं से जानते हैं। इस हवेली की अब तक कितने दाम लग चुके हैं, किसने दाम लगाए हैं और आप बेचने जा रहे हैं क्या? बिल्कुल, इस घर का 50 करोड़ रुपए की मुझे ऑफ़र है।
जिनमें से अमेरिकन सरदार और कैनेडियन सरदार शामिल हैं। और उनका ये कहना है कि हम ये घर लेना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, हमारी फाउंडेशन बनी हुई है और हम इस घर को वापस अपने सरदारों के नाम लगवाना चाहते हैं, जिस तरह ये 47 में पार्टीशन से पहले सरदारों के नाम थे। तो लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम इस घर को सेल कर दें या इसके हम दाम मांगें या हम इसको पैसों के एवज़ जो है वो दे दें। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये ज़रूर हो सकता है कि ये घर हम फ्री ऑफ कास्ट सरदारों के हवाले कर दें, क्योंकि ये घर भी सरदार का था। ये जिस कमरे में खड़े हैं, ये भगत सिंह का जन्म इस कमरे में हुआ था। इस कमरे को भगत सिंह का जन्म स्थान कहा जाता है। तो हमेशा सरदार साहबान से रब्ता रहा है, उनका आना जाना रहा है और हमेशा जब भी उनसे बात होती है, टेलीफोनिक बात हो या उनसे फ़ेस टू फेस बात हो, तो मैं तो यही कहता हूँ कि आप ये घर आपका अपना है, आप जब चाहें आएँ, आप रह सकते हैं। ये घर मेरे फोर फादर्स को 1947 में जब वो इंडिया से माइग्रेट करके आए, ये घर भी और ज़मीन भी, ये दोनों मेरे फोर फादर चौधरी मोहम्मद फजल कादर विरक साहब को अलाट हुआ। उनकी बड़ी खिदमत थी उस दौर में। बहुत ज़्यादा सिख सरदार मेहमान हर दौर से ही आते रहे हैं। तो उस दौर में भी उनकी खसूसी काविश थी, क्योंकि उन्हें ये घर बता के दिया गया था कि ये भगत सिंह का घर है और भगत सिंह की ज़मीन जो है वो आपको हैंड ओवर कर रहे हैं। 1992 में फिर उनकी डेथ हो गई। उसके बाद मेरे वालिद साहब चौधरी मोहम्मद इकबाल विरक साहब, जो कि सीनियर एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट भी थे, तो उनका बहुत ज़्यादा रोल था। और उस ज़माने में भी हमारा बचपन था, हम देखा करते थे कि बहुत ज़्यादा मेहमान, जिनमें हमारे फॉरेनर्स और हमारे जो हैं ऑफिशियल, हमारे डिपार्टमेंटल के बहुत सारे जो अफसरान हैं और आम पब्लिकली लोग काफ़ी ज़्यादा आया करते थे। 1890 के बने हुए ये दो कमरे हैं। जिस कमरे में भगत सिंह की पैदाइश हुई थी, ये कमरे 1890 में जब अंग्रेज़ों ने नहरी निज़ाम निकाला, तब ये फैमिली इंडिया के गांव खटकर कलां से उठकर इस गांव में, इस घर में आबाद हुई। और इन दो कमरों की बुनियाद भगत सिंह के वालिद सरदार किशन सिंह और भगत सिंह के चचा और उनके रिलेटिव्स ने मिलकर ये दो कमरे बनाए। और इसको फिर मैंने अब पिछले को 8-10 साल पहले भगत सिंह गैलरी बना दिया। इसमें 400 के करीब मैंने भगत सिंह से रिलेटेड तस्वीर, उनके साथियों की, उनके पेरेंट्स की, उनके उस्ताद, उनके गुरु और जो भी जंग आज़ादी में जिनका भी जो अच्छा किरदार था, उन सब की तस्वीर यहाँ पे लगाई गई हैं। ये वो तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं उस दौर के CID इंस्पेक्टर पन्नू साहब भगत सिंह की तफ्तीश कर रहे हैं और आप देख सकते हैं उनकी बेड़ियाँ लगी हुई हैं। और ये वो दौर था जब कोई सिपाही या कांस्टेबल किसी गाँव में या किसी से बात करता था तो लोग घबरा जाते थे। इसमें आप देख सकते हैं कि भगत सिंह उन इंस्पेक्टर साहब की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं और तफ्तीश करवा रहे हैं। ये जो FIR आप देख रहे हैं, JS सैंडर्स जो ASP थे, उनके कत्ल के इल्ज़ाम में जो फिर इन पे भगत सिंह पे जो FIR हुई, ये उस FIR की नकल है जिसको हमने फ्रेम करवा के लगा दिया। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये चंद्रशेखर आज़ाद, जिनको भगत सिंह अपना उस्ताद, अपना गुरु मानते थे। भगत सिंह की सज़ाए मौत से कुछ 24-25 दिन पहले इनको गोरे ने गोली मारकर कत्ल कर दिया था। ये उनकी एक यादगार तस्वीर है। जदोजहद आज़ादी की सज़ा। क्या बात है गाइस। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਸੁਖਦੇਵ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਜੁੜਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਵੀਰਤਾ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੱਲਾ ਚਰਖਾ ਚਲਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਆਪਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਵਾਈ।
ਸਿਰਫ ਚਰਖੇ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਧੋਤੀ ਪਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਯੁੱਧ ਫਤਿਹ ਕੀਤੇ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਖੌਫ ਬਣਿਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਰੋਹਬ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਸੀ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨੇ ਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਸਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਸਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲਗਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ 9 ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਰੀਲਸ ਬਣਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੱਚ ਕੇ ਅਤੇ ਟੇਢੇ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਆਹ ਜਵਾਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੀ। ਚਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮਤਲਬ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ 16-17 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 16-17 ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਰੀਅਲ ਜੇ ਜਮਾਂ ਪਤਲੇ ਸੁੱਕੇ ਸੜੀਏ ਜੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਰਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦਾ ਉਹ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਤਲਬ ਸਭ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੇਸ ਬਣੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੌੜ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੁਣੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਬਾਅਦ 'ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਹਿੰਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਤ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਬੁੱਤ ਲਗਾਇਆ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਿਸਟਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸਟਲ ਲੁਕੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੋ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਜੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਮੰਗਤੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਬਣਾਇਆ। ਗਲਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਟਲ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਤ ਚੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਦਰਸਾਉਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੋ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬੁੱਤ 3 ਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ 'ਚੋਂ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇਕਰ ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ 2 ਕਰੋੜ ਦੇਤਾ, ਆਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 2-2 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਆਈਕੋਨਿਕ ਸਟਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਯਾਰ। ਇਹ ਬਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨੱਪ ਲਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ।
ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੌਣ ਨੇ ਇੱਕ ਦੱਸੂਗਾ। ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫੋਟੋ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਟੈਚੂ ਵੀ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਸੱਚ ਬੋਲ ਬਾਰੇ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਹੈ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼- ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਡਰਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਹੈ ਸੀ ਆ ਧੋਤੀ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਨੋਟਾਂ 'ਚ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਛਾਪ ਸਕਦਾ। ਸਕੇ। ਸੋ ਸਹੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਜੇ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹੀ- ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਗਤ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਫਿਲਮ ਦੀ- ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਨੈਟ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਕਿੰਨੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸੀ ਵੀ ਉਹ। ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਾਪਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਛਪੀ। ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟ ਕਈ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰੁਲਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਈਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵਾੜਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰੁਲਦੇ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਯਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਚੱਕੀ ਰੱਖੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ।